आज्ञा आमे खाइबा पई बंचिबा ना बंचिया पई खाइबा आमे समस्ते बंचीचे खाइबा पई ना अन्य कौनसी पई केही आमे जदि खाइबा पई बंचीचे ताल भूल करचे आम जीवन पाई खाद्य आवश्यक गछ पाई जल आवश्यक धातव लवण आवश्यक आम देह पाई खाद्य आवश्यक जल आवश्यक तेणु आम समस्ते बंचीबा केमिति बंचीबा खाद्य पेय खाइबा बस सेति एथिपाई महाज्ञानी चाणक्य कहिले जो पानी पीवा कथा मु आपण मानु कहिछि जे बहुत पानी पियंतु किंतु एका बेले के ग्लास पियंतुनी चा पीला भड़िया कपे कपे पियंतु जदि आवश्यक होची आउ कपे पियंतु आवश्यक हला आउ कपे पियंतु ढक 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 पियंतु तार सीधा प्रभाव पड़ो जाए कोडी ना पाकस्थली करे पाकस्थली तळे अछि मध्यछेदा से मध्यछेदा उपरे समस्या सृष्टि हो अल्प अल्प पीले देह भल यही पीवा उपरे पानी पीवा उपरे चाणक्य कौन लिखिले भोजने चामृतम बारी बहुत लोग अच्छा खाइला बेले पियंती खाई सारा परे 2-3 ग्लास पी जाते नहीं 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 स्वास्थ्य पाई हानिकारक से विज्ञ व्यक्ति लिखिले भोजने चामृतम बारी खाइला बेले टिके टिके पीवा हेले खाद्य रे जल मिसी गले खाद्य तरल हबो खाद्य तरल हेले भल जीर्ण हबो सेइदि पई परा पाटरे किछि पानी अछि तको हम लाळ कहूचे ताको इंग्रजी टायालिन कहा जाए कल जोड़ा कही अर्ली टू राइज अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज इट मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज खाली शीघ्र बेड गले शीघ्र उठिले तो हेनी तापाई खाद्य पानी आवश्यक इट मेक्स ये तैयारी करे गढ़े व्यक्ति को हेल्दी करे हेल्दी स्वास्थ्यवान वेल्दी करे ता मुंड को सचिंता आसे रोजगार और पंथा तक आसी जाए ता मुंड को से धनी हो जाए वेल्दी वाइज ज्ञानी हो जाए तापाई तो पानी आवश्यक ना तो पानी के आमे भोजने चामृतंग बारी खाऊथिबा टिके पिउथिबा अवश्य बढ़ले खाऊचे तंत्र लागला पेट के पड़िला पानी आवश्यकता देह आवश्यक कला तेणु भोजने चामृतंग बारी यदि एन पीवा से देह अमृत हम अमृत अर्थ जल अमृत अर्थ जल किंतु सबुबले नु यही भली खाऊथिबा पिउथिबा बोले से अमृत भोजने चामृतंग बारी च अमृतम भोजनांते विषं भवे खाई सारे पीले से देहरे विष क्रिया सृष्टि करे अजीर्णे भेषजंग बारी ये जीर्ण हेनी लगुची टिके भंड इला भलिया ताहले खाली पानी पियंतु प्रथम भोकरे भी खांतुनी पानी पियंतु द्वितीय भोगरे भी खांतुनी पानी पियंतु 2-3टा परिश्रा हेगला परे देह ठीक आसीगला भोजने चामृतंग बारी भोजनांते विषं भवे अजीर्णे भेषजंग बारी अजीर्ण समय रे बारी होउची भेषज माने औषध हला बारी वैद्य भलिया देह को सुरक्षा देव तेणु पिशक शब्द पिशक माने वैद्य से होउची सेठी पानी हेगला वैद्य से देह को जाई तार व्यवस्था करिवो हाँ अजीर्णे भेषजंग बारी जीर्णे भोक मन लगिला जीर्ण होगला आमको लगुच सीना जीर्ण होगला है से पी दबा जीर्णे बारी बलप्रदम जीर्ण होगला आउ टे पानी पीले सेटा आमर बल परिणत हो शक्ति परिणत हो खाद्य प्राण खाद्य शरीर परिणत हो आम रक्त मिसई तेणु अजीर्णे भेषजंग बारी जीर्णे बारी बलप्रदम बंधु आज आम धनुराशि दीपद खोजक हवा धनुराशि बोलते मूला नक्षत्र पूर्वषाढ़ा नक्षत्र आउ उत्तराषाढ़ा नक्षत्र
এই ধনু রাশির ଦେଖିବା ଘାତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଘାତ 12 ଶୁକ୍ରବାର ତା ଅକ୍ଟୋବର 18 ଆଉ 20 ରେ ଆସିବ। ଘାତ 12 ଶୁକ୍ରବାର ତା ଅକ୍ଟୋବର 18 ଆଉ 25 ରେ ଆସିବ। ନଭେମ୍ବର 1 7 14 ରେ ଆସିବ। 1 7 14 ରେ ଆସିବ। ଆଉ ଘାତ ନକ୍ଷତ୍ର ଦ୍ୱିଜା ତା ଅକ୍ଟୋବର 19 ରେ ଆସିବ। ଘାତ ତିଥି ଦ୍ୱିତୀୟା ତା ଅକ୍ଟୋବର 19 ନଭେମ୍ବର 1 ନାଇଁ ଭୁଲ କହିଲି, ଅକ୍ଟୋବର 19 ନଭେମ୍ବର 3 ରେ ଆସିବ। ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ମୀନ ତା ଅକ୍ଟୋବର 16 17 ରେ ଆସିବ। ବୁଝାହେଲା। ଘାତ ବାର ଜାଣିଛେ ଆମେ ରବିବାର, ସୋମବାର, ଗୁରୁବାର। ଭୁଲ କହିଲି ଶୁଭବାର ହେଲା ରବିବାର, ସୋମବାର, ଗୁରୁବାର। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଲା ଧଳା ଆଉ ହଳଦୀ। ଶୁଭ ତାରିଖ ହେଲା 3 5 6 9। ଶୁଭବାର ରବି ସୋମ ଗୁରୁ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା ଆଉ ହଳଦୀ। ଶୁଭ ତାରିଖ 3 5 6 8। ଘାତ ବାର ଶୁକ୍ରବାର ତା ଅକ୍ଟୋବର 18 25 ରେ ଆସିବ। ନଭେମ୍ବର 1 7 14 ରେ ଆସିବ। ଘାତ ନକ୍ଷତ୍ର ଦ୍ୱିଜା ଅକ୍ଟୋବର 19 ରେ ଆସିବ। ଘାତ ତିଥି ଦ୍ୱିତୀୟା ତା ଅକ୍ଟୋବର 19 ନଭେମ୍ବର 3 ରେ ଆସିବ। ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ମୀନଚନ୍ଦ୍ର ତାହା ଅକ୍ଟୋବର 16 17 ରେ ଆସିବ। ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଦେଖିବା ଧନୁ ରାଶି ପାଇଁ। ଧନୁ ରାଶିର ଅଧିପତି ବୃହସ୍ପତି, ସେ ଏବେ ଅଛନ୍ତି ଷଷ୍ଠରେ ବୃଷରେ, ସପ୍ତମରେ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ମିଥୁନରେ ଅଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ, ଦଶମରେ କନ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି କେତୁ, 11ରେ ତୁଳାରେ ଅଛନ୍ତି ରବି ଆଉ ବୁଧ, 12ରେ ମାନେ ବିଛାରେ ଅଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର, 3ରେ ମାନେ କୁମ୍ଭରେ ଅଛନ୍ତି ଶନି, ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ମାନେ ମୀନରେ ଅଛନ୍ତି ରାହୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଅଛି ଆମ ପାଇଁ। ଆମେ ଆଜି ଧନୁ ରାଶି ଉପରେ 2 ପଦ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୂଳା 19 ନକ୍ଷତ୍ର, ପୂର୍ବଷାଢ଼ା 20 ନକ୍ଷତ୍ର, ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା 21 ନକ୍ଷତ୍ର। ଏହି 3 ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କର ଏକ ରୂପ ହେଲା ଧନୁରାଶି। ଧନୁ ରାଶିର ସଞ୍ଚାଳକ ଗୁରୁ ମାନେ ବୃହସ୍ପତି ଏବେ ବୃଷରେ, ଧନୁ ଠାରୁ ଷଷ୍ଠ ଘରେ। ଗୁରୁ ଷଷ୍ଠସ୍ଥ ହେଲେ ରୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧି କାମ ଦିଏନି। ଷଷ୍ଠେ କର୍ଣ୍ଣ ନିପାତିତଃ, କେତେ ବୁଦ୍ଧିମାନ କେତେ ମହାରଥୀ। ଯେତେବେଳେ ଷଷ୍ଠ ବୃହସ୍ପତିର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ସ୍ୱରରେ କର୍ଣ୍ଣ ଭୂଷାୟୀ ହେଇଗଲେ, ଚାଲିଗଲେ। ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧି କାମ ଦେବନି। ସେତେବେଳେ ଷଷ୍ଠ ବୃହସ୍ପତିରେ ବୁଦ୍ଧି କାମ ଦିଏନି, ମୁଣ୍ଡ କାମ ଦିଏନି। ଷଷ୍ଠେ କର୍ଣ୍ଣ ନିପାତିତଃ, ଏଥିପାଇଁ ମୂଳା ନକ୍ଷତ୍ର ଅପମାନିତ ହେବେ। ପୂର୍ବଷାଢ଼ା ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା ଧନୁ ପାଇଁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ଦୁଃଖ ଅଛି। କୌଣସି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଆମ ଘରେ, ଆମ ଚାକିରିରେ, ଆମ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆମକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଜ୍ଞାନୀମାନେ କହିଲେ। ସପ୍ତମରେ ମିଥୁନରେ ମଙ୍ଗଳ ଅଛନ୍ତି, ସେ 20-10ରେ କର୍କଟକୁ ଯିବେ, ଅଷ୍ଟମ ହେବେ। ସପ୍ତମ ମଙ୍ଗଳ ଯୋଗୁଁ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯିବ, ଦୁର୍ବଳ ଲାଗିବ, ତନୁ କ୍ଷୀଣ ହେବ। ଚିନ୍ତା ଖାଏ ଗଣ୍ଡି, ଲୁଣ ଖାଏ ହାଣ୍ଡି। ତେଣୁ ସପ୍ତମ ମଙ୍ଗଳରେ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସିବ। କେଉଁଠୁ କ'ଣ ଗୋଟା ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହାନି ହେବ, ତନୁ କ୍ଷୀଣ ହେବ। ଅଷ୍ଟମ ମଙ୍ଗଳରେ ଶୁଭ ନାହିଁ କିଛି, ମୁଣ୍ଡକୁ ସବୁ ପାପ ବୁଦ୍ଧି ଆସିବ। ତାହେଲେ ସପ୍ତମ ମଙ୍ଗଳ ଯୋଗୁଁ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯିବ, ଦୁର୍ବଳ ଲାଗିବ, ହାଲିଆ ଲାଗିବ। ଅଷ୍ଟମ ମଙ୍ଗଳ ଯୋଗୁଁ ମୁଣ୍ଡକୁ ହୀନ ବୁଦ୍ଧି ଆସିବ, ବ୍ୟକ୍ତି କୁକର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବ। ବନ୍ଧୁ ଆଗରୁ ତ କହିଦେଲି, କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ଚିନ୍ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଇଲେ ବରଂ ଜୋରରେ ହାତକୁ ଚୁମୁଟି ଦେବେ, ନହେଲେ ଦର୍ପଣ ଦେଇକି ହସିବେ, ଭୁଲ କାମ କରିବେନି। ଦଶମରେ କନ୍ୟାରେ କେତୁ ଦଶମସ୍ଥ ହେଲେ ଭଲ ଲାଭ ହୁଏ, ଭଲ ଲାଭ ହେବ। ଯିଏ ଯେଉଁ ବୃତ୍ତି ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିବେ ସେଥିରେ ଭଲ ଲାଭ ହେବ। କୃଷକ ପାଇଁ କୃଷି, ଆଉ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ବାଣିଜ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଲାଭ ସିନା ହେବ, କେତୁ ସିନା ଅର୍ଥ ଦେବେ, ଧନ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ସୁଖ ଆସିବନି। କାହିଁକି? ସେ ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଅଜାଗା ଘା ଦେଖି ହୁଏ ନାହିଁ କି ଦେଖାଇ ହୁଏ ନାହିଁ, ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ କେତୁକ ପାଇଁ। ତୁଳାରେ ରବି
ଏକାଦଶସ୍ଥ ରବି ଏକାଦଶସ୍ଥ ହେଲେ ନାନାବିଧ ଆୟ ପନ୍ଥା ଖୋଲିଯାଏ। ଗୋଟିଏ ମାସ ପାଇଁ ରବି ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ବିଭିନ୍ନ ଆୟ କରାଇବେ, ହାତକୁ ମୋଠା ମୋଠା ଧନ ଆସିବ। ଏକାଦଶ ରବି ଏହି ଆୟ ପାଇଁ ସେ ଏତେ ଆୟ ହେବ, ସେ ଡରିଯିବେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କୋପ ଦୃଷ୍ଟି ଈର୍ଷା ଦୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। କାହା ଉପରେ? ଏଇ ଧନରାଶି ଉପରେ। ଏତେ ଆୟ, ଏତେ ରୋଜଗାର, ହଁ ଏତେ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରୁଛି, ବାପରେ ତା ବାଡ଼ିରେ ଏତେ ପନିପରିବା ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆତଙ୍କିତ ହେବେ। ମାନେ ରବି ଆୟ ସହିତ ଆଶଙ୍କା ଆଣିବେ। ତୁଳାରେ ବୁଧ ବି ଏକାଦଶରେ। ବୁଧ ଏକାଦଶ ହେଲେ ଭଲ ଲାଭ କରାଇଥାନ୍ତି। ସେ 28-10ରେ ବିଛାକୁ ଯିବେ, ଦ୍ୱାଦଶ ହେବେ। ଦ୍ୱାଦଶ ବୁଧ ଶୋକ ସମ୍ବାଦ ଆଣିଥାଏ। ରବି ଦେଲେ ଧନ ଆଉ ଆଶଙ୍କା, ଆଉ ବୁଧ ଦେଲେ ବହୁତ ଆୟ ଲାଭ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଦ୍ୱାଦଶ ହେଇଯିବେ, ମାନେ 28-10ରୁ ସେ ଦ୍ୱାଦଶ ହେଇଯିବେ, ସେତେବେଳଠୁ କ'ଣ ହେବ? ବୁଧ ଦ୍ୱାଦଶ ହେଲେ ଶୋକ ସମ୍ବାଦ ଆସିବ। କେଉଁଠୁ କ'ଣ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା ତାକୁ ଆମକୁ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଛାରେ ଦ୍ୱାଦଶରେ ଶୁକ୍ର ଅଛନ୍ତି। ଦ୍ୱାଦଶ ଶୁକ୍ର ଧନ ବୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଦ୍ୱାଦଶରେ ଥିଲେ ଧନ ଚାଲିଯାଏ, ବ୍ୟୟ ହେଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଶୁକ୍ର ଦ୍ୱାଦଶ ଥିଲେ ଭଲ ଆୟ ହୁଏ। ସେ 6-11ରେ ଜନ୍ମ ହେବେ, ଧନକୁ ଯିବେ। ତେଣୁ ଜନ୍ମ ଶୁକ୍ର ବି ସୁଖ ଦେଇଥାନ୍ତି। ମାନେ ମାସ ସାରା ସେ ସୁଖ ଦେବେ। କେତୁ ମାସ ସାରା ଧନ ଦେବେ। ରବି ମାସ ସାରା ଧନ ଦେବେ, ମାସ ସାରା ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ରବି ଆଶଙ୍କା ଆଣିବେ, କେତୁ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଶୁକ୍ର ରୋଗ ନାହିଁ, ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ, ଖାଲି ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଧନ ବୃଷ୍ଟି କରିବେ। ମାନେ ମାସ ସାରା ଶୁକ୍ର ଧନ ଓ ସୁଖ ଦେବେ। ତୃତୀୟରେ କୁମ୍ଭରେ ଶନି। ତୃତୀୟ ଶନି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲାଭ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହି ସୁଖ 19 ମାନେ ମୂଳା ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ଆଉ 20 ପୁରଶାଳାକୁ ମିଳିବ। ତୃତୀୟ ଶନି ସୁଖ ଦେବେ। କାହାକୁ? ମୂଳାକୁ ଓ ପୂର୍ବଶାଳାକୁ। ଭାଇ ତୃତୀୟ ଶନି ହେଲେ ନାକ ଶୁଖେନି, ଜାଣିଛ ନା ନାହିଁ? ତୃତୀୟ ଶନି ହେଲେ ନାକ ଶୁଖେନି। ଛିଙ୍କ, ଥଣ୍ଡା ଇତ୍ୟାଦି ହେଲା। ତୃତୀୟ ଶନିରେ 3ଟା ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ହେବ, ଆଉ ଧନ ବି ଆସିବ। ମୂଳା 19, 20 ପୂର୍ବଶାଳା, ଏଇ 2 ନକ୍ଷତ୍ର ସୁଖ ପାଇବେ, ଧନ ପାଇବେ। ମାତ୍ର 21 ନକ୍ଷତ୍ର ମାନେ ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା ଧନକୁ ଶାରୀରିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସୃଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଶନିଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା ନକ୍ଷତ୍ର ଟିକେ ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା ପାଇବ। ଚତୁର୍ଥ ମୀନରେ ରାହୁ। ଚତୁର୍ଥ ରାହୁ ଶୋକ ସମ୍ବାଦ ଆଣିଥାନ୍ତି। ଭଲ କଥା ନୁହଁ, ଭଲ କଥା ନୁହଁ। ମାନେ ରାହୁ 3ଟି ଯାକ ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କୁ ଥାନା କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଦେଖାଇ ଦେବେ। ଚତୁର୍ଥ ରାହୁ ଏସବୁ କାମ କରନ୍ତି। କେଉଁଠି ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଭୁଲ, ଯେମିତି ଛୋଟିଆ ଗମ୍ଭୀରଟା ବଡ଼ ଘା ହେଇଯାଏ, ଯେମିତି ସାମାନ୍ୟ ଭୁଲରେ କଥାରେ କଥା ଉପରକୁ ଯିବ, ଥାନା କୋର୍ଟ କଚେରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ଯିବ ରାହୁଙ୍କ ପାଇଁ। ସାରାଂଶ କ'ଣ ହେଲା? ଷଷ୍ଠସ୍ଥ ଗୁରୁ, ଅଷ୍ଟମସ୍ଥ ମଙ୍ଗଳ, ଦ୍ୱାଦଶସ୍ଥ ବୁଧ, ଚତୁର୍ଥସ୍ଥ ରାହୁ ପାଇଁ ନାନାବିଧ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ରୋଗ ଓ ଶୋକ ଆସିପାରେ। ଦଶମସ୍ଥ କେତୁ, ଏକାଦଶସ୍ଥ ରବି, ଏକାଦଶସ୍ଥ ବୁଧ, ତୃତୀୟସ୍ଥ ଶନି ଏବଂ ଶୁକ୍ର, ଏହି ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଧନ, ମାନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, କର୍ମର ବିକାଶ ହେବ। କିପରି ଅର୍ଥ ଆସିବ, ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଆସିବ, ସେ ଚିନ୍ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସିବ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ହେବ, ଏହି ଚିନ୍ତାରେ ଧନୁ ରାଶିର ଲୋକେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। କ'ଣ? କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କେମିତି ମୁଁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କରିବି, ସମ୍ମାନ ଆଦର କେମିତି ପାଇବି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ହେବି, ଏ ଚିନ୍ତାରେ ଧନୁରାଶି ରହିବେ। ଭଲ କାମ କରିବି ଇତ୍ୟାଦି। ପଦୋନ୍ନତି ହୋଇପାରେ। ବହୁ ଦିନର ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେବ, ମାନେ ସତ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେବ। ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ନା, ଖାଲି ଶୋଇଲେ ହେବ। ନହି ସୁପ୍ତସ୍ୟ ସିଂହସ୍ୟ ମୁଖେ ପ୍ରବିଶନ୍ତି ମୁର୍ଗାଃ। ଘରେ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଅକସ୍ମାତ୍ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବାର ସୁଯୋଗ ଆସିପାରେ। ମହିଳାମାନେ ବହୁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଦୁଃଖିତ ହେବେନି, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବେ। ସମସ୍ୟା ବହୁତ ଆସିବ, କିଶୋରୀ ଠାରୁ ବୃଦ୍ଧା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ନାରୀଙ୍କ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ବି ହସିବେ। ପଞ୍ଚମକୁ ରବି ଓ ବୁଧଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି। ଏଣୁ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଯୋଜନା ସଫଳ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ୁଥିବେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଭଲ ଡିଭିଜନରେ
अधिक नंबर रे उत्तीर्ण हेबे जो मैंने गवेषणा करचंती ये सफल हेबे जो मैंने चाहूचंती विदेश जाई आउ टिके अधिक पढ़िया पई विदेश सुयोग मिलिबो तेणु छात्र मानक पई ए मासटी बहुत भल बंधु आमे आज पई एठी पुनः पकेबा देखिबा आसंता काली भाई कौन अच्छी ईश्वर इच्छा शास्त्र कही वर्तमान काम एबे कर आसंता काल काम आज कर संभव चेष्टा करिबा रहिली नमस्कार।